Hi friends, welcome back to Savitri ma'am's physics class. I am here to help you in learning physics easily and in a simpler way. And today we are going to start a new chapter, Unit 4, that is work, power and energy. Hope you will like this video, and if you like this video, please share, view and subscribe. Today we are going to start work, power and energy. Let us start. Yes. Work, power and energy. Whatever we do. So we in everyday life we are doing many actions. Okay. Walking, sitting, running, okay, doing exercise, okay, and eating. Whatever you do, you can say you are doing some work. Okay. So the work can be divided into two parts. One is physical work and the second one is mental work. We can divide the work done into two parts. One is physical work and another one is mental work. Okay. So this is in general. In physics, in generally we say physical work and mental work. But work done has got a specific definition in physics. Okay, so we cannot call all those things, whatever we do, okay, as work done. So when we run, when we walk, when we sit, eat, okay, all are work done only. But we cannot categorize everything under work done in physics. So in physics we have got a specific definition for work done. Okay, so now how can we define work done in physics? And how power and energy are explained here in this chapter. So we are going to discuss the few important terms work, power and energy, and we are going to discuss about the significance of work, power and energy. Okay, so that is the concept of this topic, work, power and energy. Okay, now see. Now generally we use the term called work done, okay, in many contexts, in many places we are using the word work done, okay. So but it refers both the type of work done, that is physical work done as well as mental work done, okay. Whatever activity we do generally, okay, so that is coming under physical work done, lifting a water, okay, lifting a bucket of water and walking on a straight road, okay, and then eating, okay, drinking coffee, everything is coming under work only. But in physics, how can we treat the word work? Okay, the term work is treated in different way in physics. So when will we say the work is done? Okay, so in general, when we sit for a long time and if we study, okay, even though we are spending our whole energy in learning the lessons, you are not said to be, okay, the done work. You have not done any work. Okay, so even if you sit for a long time, hours together, sitting together and learning lessons, okay, so you have not done any work according to physics. Okay, a person carrying a heavy load on his back and standing in a platform for a long time does no work. A coolie carrying a heavy load at his back and standing for a long time does no work. Yes? So this is pathetic, is it not? So though he is carrying a heavy load and he is suffering with the load, okay, he cannot bear even with that weight. So even then he has not done any work according to physics. Then when can we say the work is done? Okay, எப்போ வந்து அந்த work done பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ ஒர்க் டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோன்னா, ஒன்லி வென் there is a displacement by the application of force. ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே அப்ளை பண்ணுறோம், அந்த ஃபோர்ஸ்னால அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகணும். அப்படி மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் ஒர்க் டன்னே சொல்லுவோம். அப்படி மூவ் ஆகலைன்னா ஒர்க் பண்ணலைன்னே சொல்லிடலாம். சரியா? ஸோ ஒர்க் இஸ் செட் டு பி டன் when the point of application of the force moves. கட்டாயம் அது இருக்கணும். ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் பாடி மேலே, அந்த அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ்னால அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆனால் நம்ம ஒர்க் டன் சொல்லுவோம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகலைன்னா ஒர்க் வந்து பண்ணலைன்னே சொல்லிடலாம்.
ஓகே, ஸோ இதான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஒர்க் டனுக்கும் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து பண்ணுற ஃபிசிக்கல் ஒர்க் டனுக்கும் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் டன் ஜென்ரலி எவ்ரிடே லைஃப் வி ஆர் டூயிங் மெனி ஒர்க் அதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். எஸ், கிளியர்? நவ் see a person carrying a heavy load on his shoulder and he is lifting the weight. So though he is lifting the weight, he has not done any work, okay, because he is standing in the same place and lifting the weight. Okay, so he has not done almost any work. Okay, yes, according to physics. See, now a person, okay, pushing the perambulator, or we can say a load. Okay, so he is carrying a load in his basket and he is pushing he is rolling the basket. So he is doing work because he is moving. There is a displacement. Since he moves from his place, we can say that, okay, he is doing work. Since there is a displacement, since he is moving from his original position. Okay, so then physical work. So this is mental work. So when we do calculations, okay, so when we sit for a long time in the computer, or when we sit long time in any other machines, okay, like computer, then we are doing mental work, or we are doing mathematics, or we are doing some physics derivations. Okay, then even then we sit together for a long time, and if we do, okay, mental work, we have not done any work because we are sitting in same place. Okay, we are not moving anywhere. So what is work done in general? Work is said to be done only when the person moves. Okay, when there is a displacement, only then we can say that work is done. Otherwise work is not said to be done. Yes, clear? Okay, here he is doing work because he is pushing the heavy loads, okay, carrying heavy loads, and then he is walking. So he is doing work, but the person who is sitting in front of the computer and doing lot of calculations does not do any work, though he is doing mental work. Okay, so he has not done any work. Yes, clear? So what is work done? See now, a porter in railway station carries a heavy load on his hand, okay, shoulder and head. He has got lot of weights, okay, on his hand, shoulder as well as in his head. If he carries a heavy weight and if he stands in the same place, he is standing in the same place, but he has not done any work, but he is walking, he is doing the work. Okay, so when a person carries a heavy load on his head and shoulder, and if he doesn't walk and if he stands there itself, he has not done any work. But if the same person carrying all those loads and walking, he is doing work. We can say that he is doing work. Yes, clear? So work is said to be done only when there is a displacement. We must some displacement, some distance he must have covered. Only then we can say that work is done. Are you all clear? So when can we say work is said to be done? So the work is said to be done by the force only when the point of application of the force moves. We are applying a force, okay, so when we apply a force, the point of application of the force must move. Only then we can say that work is said to be done. Clear? Now see, a small boy carrying 2 buckets of water, okay, and he is walking. So if he walks, he is doing work. If he stands still in the same place, he has not done any work. Okay, so when a person carrying a heavy load and if he walks, okay, if he displaces, then automatically we can say that work is said to be done. Otherwise we say that no work is done. Yes, clear? Okay, yes, now, so that is also there. So work done depends on angle even. Let us discuss later. Okay, whether he is doing work or not, let us discuss later. Okay, so depending on the angle even. Okay, so depending upon the theta value, okay, force and displacement value, angle between force and displacement. So depending on that, so work done, whether the person is doing work or not, okay, can be explained. Yes, now, yes. So work is said to be done. When can we say work is done? Work is said to be done by the force. When the force applied on a body. Work is said to be done by the force. When the force applied on a body displaces it. Okay, just now I said. So work is said to be done when the force is applied on a body and the force displaces the body. Okay, so to do work, energy is required.
Okay, in order to do work, in order to lift the bucket of water, in order to have a heavy load at the back, we must have the energy. Okay, so next important term in this lesson is energy. What is energy? Energy is nothing but capacity of doing work. I have got the capacity of doing all the household work, all the school work. So both together, okay, I have got the ability to do work. I have got the capacity to do work. Okay, so energy is defined as ability to do work or capacity of doing work. Yes, so work and energy are almost the same, equivalent terms. So work and energy has got same unit and the same dimension, have got same dimension. Yes, work and energy has got same dimension as well as same unit. Okay, so what is energy? Energy is capacity of doing work, ability of doing work. Therefore, energy and work has got same dimension as well as same unit. Okay, so what do you mean by energy in physics? Okay, energy in physics exists in different forms. Okay, there are different forms of energy we have. Mechanical energy, okay, electrical energy, thermal energy, then nuclear energy and so on. Thermal energy, nuclear energy and so on. There are different forms of energy. Okay, mechanical energy, electrical energy, thermal energy, nuclear energy and so on. Okay, so you have got many types of energy. Yes, clear? Then many machines consume one form of energy and deliver energy in different form. Okay, so we apply one form of energy. Okay, we are getting different forms of energy in many machines. That means there is a transformation of energy is also possible. Okay, so energy exists in different forms. So one form can be transformed into another. So transformation of energy is also possible. Clear? ஸோ எப்போ வந்து நம்ம ஒர்க் டன் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம்? ஒர்க் டன் எப்போ பண்ணுறோன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகணும். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகணும்? இங்கேருந்து இங்கே டிஸ்பிளேஸ் ஆகணும். அப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆனால் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஒர்க் டன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். மூவ் ஆயிடுச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட், மூவ் ஆனால் தான் ஒர்க் இஸ் செட் டு பி டன் சொல்லுவோம். ஓகே, எபிலிட்டி ஆஃப் டூயிங் திஸ் ஒர்க், கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டூயிங் திஸ் ஒர்க் இஸ் கால்ட் எனர்ஜி. ஓகே, வாட் இஸ் எனர்ஜி? எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் எபிலிட்டி டு டூ ஒர்க், கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். அதனால ஒர்க்கையும் எனர்ஜியையும் ஒன்றாவே ட்ரீட் பண்ணலாம். ரெண்டுத்துக்குமே யூனிட் சேம் தான், டைமென்ஷனும் சேம் தான். ஓகே, ஸோ இன் ஃபிசிக்ஸ் எனர்ஜி வந்து நிறையா ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கலாம், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கலாம், தெர்மல் எனர்ஜியாக இருக்கலாம், நியூக்ளியர் எனர்ஜியாக இருக்கலாம். ஓகே, மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி, மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எக்ஸிஸ்டிங் இன் ஃபிசிக்ஸ். ஓகே, ஓகே, ஒரு மெஷினில் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து கொடுத்தோன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாறும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேன் எடுத்துக்கோ, ஃபேன் இஸ் அ மெஷின் தான். ஓகே, அதில் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுக்குறோம். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்குறோம். அது என்னவா மாறிடுது? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது, ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, ஒரு மிஷினில் ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்தோன்னா வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாறிடும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரைண்டருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணுற. ஓகே, அது என்னவா மாறிடுது? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது. அப்போ எதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது? ஃபேனில் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது எலக்ட்ரிசிட்டி, கிரைண்டரில் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தா மெக்கானிக்கலாக மாறும். சரியா? அது மாதிரி மிக்சியில் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது. அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினில் ஓகே மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுதா? ஸோ எதெல்லாம் ரொட்டேஷனாக இருக்கோ, ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதெல்லாம் என்னது? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது. சரியா? ஸோ கொடுக்குற எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது. அப்போ ஒரு மெஷினில் ஒரு எனர்ஜி கொடுத்தா அது இன்னொரு ஃபார்மாக மாறிடுது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் ஓவன் எடுத்துக்கோ, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தா ஹீட் எனர்ஜியாக நமக்கு கடைசியில் கிடைக்குது. சரியா? அயன் பாக்ஸ் எடுத்துட்டா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தா ஹீட் எனர்ஜியாக மாறிடுது. ஸோ ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு another ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இன் மெஷின்ஸ். So when we apply one form of energy in machines, so the machine converts in that energy into another form of energy. Clear? Okay, now so எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு என்னென்ன எனர்ஜிலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாரு? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி டுகெதர் இஸ் கால்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி.
What do you mean by mechanical energy? Potential energy and kinetic energy. Together it is called as mechanical energy. ஓகே, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இப்போ வந்து கார் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு கார் மூவ் ஆகுது. இப்போ மேலே போச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ப்ளூ கலர் பாரு, ப்ளூ கலர் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, க்ரீன் கலர் இண்டிகேஷன் வந்து ஓகே கைனட்டிக் எனர்ஜி. இப்போ மேலே எங்கெல்லாம் டாப்பில் போகுதோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜாஸ்தி, கீழே வந்துட்டா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜாஸ்தி. சரியா? ஸோ டாப்பில் போனால் என்ன ஆகும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் மோர். பாரு, ப்ளூ கலர் ரைஸ் ஆகுது. பாட்டமில் வந்தோடனே கைனட்டிக் எனர்ஜி மோர். இங்கே டாப்பில் போனால் potential energy more. Yes, so potential energy is the energy possessed by the body when it is possessing height. Okay, so energy possessed by the body by virtue of its position. ஓகே, ஏதோ ஒரு ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்தால் பொசிஷன், அந்த பொசிஷனை வச்சு அதுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்கோ அதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, கைனட்டிக் எனர்ஜினா எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை த பாடி பை virtue of its motion. மூவ் ஆகும்போது என்ன எனர்ஜி இருக்கோ அதான் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் மோர், கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் லெஸ். இங்கே கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் மோர், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் லெஸ். ஸோ இந்த மேலே பீக்கிலலாம் வந்தால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மோர், கைனட்டிக் எனர்ஜி லெஸ். பாட்டமுக்கு வந்தால் கைனட்டிக் எனர்ஜி மோர், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி லெஸ். Yes, clear? So there are two types of mechanical energy. One is potential and another one is kinetic. ஸோ நம்ம இதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் வந்து டீல் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ரெண்டே டைப் ஆஃப் எனர்ஜி, ஒன்று பொட்டன்ஷியல், இன்னொன்று கைனட்டிக். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டீல் ஒன்லி அபவுட் திஸ். சரியா? ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினானது ஹைட் இருந்ததுன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இப்படி தூக்கி போடுறேன், தூக்கி போட்டால் அதுக்கு என்ன இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். மேலே போனவுடனே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். ஓகே, மூவ் ஆகும்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும். எஸ், கிளியர்? ஓகே, Now there are different forms of energy. We have got thermal energy, thermal power plant. Okay, thermal power plant la we are generating thermal energy. சரியா? அதில் என்னது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் இருக்குது. ஓகே, தென் ஸோ மெனி பவர் பிளான்ட்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நிறைய பவர் பிளான்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அந்த தேர்மல் எனர்ஜினானது ஓகே தேர்மல் பவர் பிளான்ட். ஓகே, அதில் வந்து தேர்மல் எனர்ஜியை வந்து ஜெனரேட் பண்ணுறோம். ஓகே, கோல்லேருந்து ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் அதில் கூட என்ன பண்ணுறோம்? ஓகே, ஸோ கோலில் இருந்து எனர்ஜியை வந்து ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜியை டெவலப் பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்டு தேர்மல் எனர்ஜி. ஸோ தேர்மல் பவர் பிளான்ட் வி ஹாவ். ஸோ இங்கே வந்து தேர்மல் எனர்ஜியை டெவலப் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாரு. ஸோ இது வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட். ஹியர் வி ஆர் யூசிங் நியூக்ளியர் எனர்ஜி. சி, this is called a nuclear reactor. நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் நியூக்ளியர் எனர்ஜி என்னவா மாத்திரம்? எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அது மாதிரி தேர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் கூட ஹீட் எனர்ஜி என்ன பண்ணுறோம்? எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதை இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு மாற்றிக்க முடியும். தட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெஷின்ஸ், ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு. சரியா? ஓகே, ஸோ நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம்? நியூக்ளியர் எனர்ஜியை என்ன பண்ணுறோன்னா அப்படி வி ஆர் கன்வெர்ட்டிங் இட் இன்டு ஓகே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிறோம். சரியா? இது வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட். ஓகே, எஸ், கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பவர் பிளான்ட்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? விண்ட் எனர்ஜி கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்? கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ விண்ட் மில்லில் விண்ட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. அந்த மாதிரி we can convert one form of energy into another form. ஓகே, இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து தேர்மல் எனர்ஜி பற்றியோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி பற்றியோ படிக்க போகிறதில்ல. நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். ஓகே, அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்னென்ன அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும், அதுதான் நமக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. சரியா? ஓகே, நவ் இங்கே வந்து நம்ம ஒர்க் டன் நம்மளோட மெயின் டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஒர்க், பவர் அண்ட் எனர்ஜி. சரியா? ஒர்க் டன்னா என்னன்னு தெரியும். ஓகே, எனர்ஜினா என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பவர்னா என்னன்னு பார்க்கணும். ஓகே, பவருங்கிறது என்னது? ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் அல்லது ரேட் அட் விச் ஓகே எனர்ஜி இஸ் டெலிவர்ட் இஸ் கால்டு பவர். வாட் டு யூ மீன் பை பவர்? பவர் இஸ் டிஃபைன்ட் as rate of doing work. Okay, so rate of work done is called power. Okay, so a powerful strike in cricket அப்படிங்கிறது என்னது? பேட்னால, கிரிக்கெட் பேட்னால ஃபாஸ்ட்டாக பால் அடிச்சினா அதை பவர்ஃபுல் ஹிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so at the fast rate if you hit the ball by a cricket bat, so we say this as powerful strike. Okay, so பண்ணது பவர் மோர்னு அர்த்தம். Okay, so more power. அப்போ rate of doing work is called power, or rate at which work is done is called power. So we had three definitions, main definitions here. One is work, second one is energy, third one is power.
Okay, work done ஆனது. So work is said to be done if the point of application of the force moves. So when we apply a force on a body and if the body is getting displaced, then we say that work is done. சரியா? Then so next comes energy. What do you mean by energy? Energy is nothing but ability of doing work or capacity of doing work. So that is called energy. Okay, now we have got different forms of energy, that is called mechanical energy. That is the two types of mechanical energy are kinetic energy and potential energy. Okay, வேற என்ன எனர்ஜி இருக்கு நம்மட்ட? thermal energy இருக்கு, nuclear energy இருக்கு, okay, wind energy இருக்கு, நிறைய types of energy வந்து இருக்கு. Okay, many forms of energy we have. heat energy இருக்கு, light energy இருக்கு, sound energy இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு மெஷினில் ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜியை நம்ம கொடுத்தோன்னா அந்த மெஷின் வந்து வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாற்றி கொடுக்கும். சரியா? ஓகே, ஸோ வி ஹவ் காட் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார்ம்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. சரியா? ஒரு எனர்ஜியை இன்னொரு எனர்ஜியாக நம்ம வந்து மாற்றிக்க முடியும். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பவரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். பவர்னா என்னது? ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் ஆர் ரேட் அட் விச் ஒர்க் இஸ் டன் இஸ் கால்ட் பவர். Yes, so the three important terms in this topic or in this lesson are work, power and energy. இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஒர்க்னா என்ன, எனர்ஜினா என்ன, தென் பவர்னா என்ன அப்படின்னு வந்து டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஒர்க் டாபிக் எடுத்துக்கலாம். எஸ், நவ் வாட் யூ மீன் பை ஒர்க்? ஓகே, யுவர் பவர். பவர்னானது ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். ஸோ ஹீ இஸ் கேரிங் த புக். ஓகே, ஸோ ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். இன் வாட் டைம் ஹீ இஸ் கேரிங் த புக் அப். So that is called power. So rate of doing work is called power. Yes, clear? So rate of doing work is called power. Clear? Power is equal to work by time. Then now we are going to discuss about work now. One by one பார்க்கலாம். First work na என்னன்னு பார்க்கலாம். Now we are considering a force. Okay? ஒரு force effect ஆர எடுத்துக்கோ. அந்த force வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே okay ஆக்ட் ஆகுது. Okay? The boy is pulling the box. சரியா? இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறான்? ஒரு ஃபோர்ஸை இந்த பாக்ஸ் மேலே அப்ளை பண்ணுறான். சரியா? எஃப் வெக்டார் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ். ஹீஸ் புல்லிங் த பாக்ஸ். சரியா? ஒரு ஃபோர்ஸை அவன் அப்ளை பண்ணுறான். அப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த பாக்ஸ் என்ன ஆகுது? மூவ் ஆகுது. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு? டிஆர் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ எ பாய் இஸ் அப்ளையிங் எ ஃபோர்ஸ் எஃப் வெக்டார் ஆன் அ பாடி. அதனால என்ன ஆகுது? த பாடி இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு? டிஆர் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. அப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆனால் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஒர்க் இஸ் டன்னு சொல்லுவோம். இல்லாட்டினா ஒர்க் வந்து நாட் டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஓகே, இப்போ ஒர்க் டன்னோட எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லணும். So what is the expression for work done? Mathematically we can write work done as W equal to F vector dot dr vector. சரியா? நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? a boy is applying a force F on a box and he is applying a force F and pulling the box. ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுனால dr அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த பாக்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன ஆகுது? ஒர்க் இஸ் செட் டு பி டன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம், பாக்ஸும் மூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்போ என்ன சொல்லலாம்? ஒர்க் இஸ் டன்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த ஒர்க் டன்னை எப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? சரியா? ஸோ எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு இப்போ என்னென்ன குவான்டிட்டி இன்வால்வ் இங்கே? ரெண்டு குவான்டிட்டி. ஒன்று ஃபோர்ஸ், இன்னொன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டியும் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் டன் இருக்குது இல்லை? ஸோ அந்த ரெண்டு குவான்டிட்டி எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? ஒர்க் டன் W ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இது வந்து ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் கிடையாது, அல்ஜிப்ரிக் மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாது. ஓகே, எஃப் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். சரியா? டாட்டுங்கிறது டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். ஸோ W இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார். சரியா? இப்போ Wங்கிறது ஒர்க் டன், ஒர்க் டன்ங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. சரியா? ஒர்க் டன் என்னது? வெக்டார் கிடையாது, இட்ஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் பார். ஸோ ஒர்க் டன், இப்போ இது எல்லாமே ஒர்க் டன் தான். பாரு, ஸோ ஜென்ரலாக ஒர்க் எது சொல்லுவோம்? ரன்னிங், வாக்கிங், சிட்டிங், டூயிங் எக்ஸசைஸ், ஜம்பிங். ஓகே, ஸோ இது ஓகே ஃப்ளாட், ஓகே பிளாங்க் எக்ஸசைஸ், பிளாங்க். ஓகே, அடுத்து எந்த எக்ஸசைஸாக இருந்தாலும் சரி, சைக்கிளிங் எக்ஸசைஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக ஃபிசிக்கலாக ஒர்க்குன்னு சொல்கிறோம்.
ஆனால் இது ஒர்க் டன் சொல்லிடலாமா? சொல்லக்கூடாது. சரியா? ஏன்னா எல்லாருமே அதே இடத்துல நிற்கிறாங்க. ஆல் ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் த சேம் பிளேஸ் ஃபார் அ லாங் டைம். ஓகே, மூவே ஆகலை. ஓகே, அதனால் வந்து ஒர்க்குன்னு சொல்ல முடியாது. எப்போ வந்து ஒர்க் டன் சொல்கிறோம்? டிஸ்பிளேஸ் ஆனால் மட்டும்தான் ஒர்க் டன் சொல்லணும். ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த பாய் என்ன ஆகணும்? டிஸ்பிளேஸ் ஆகணும். சரியா? இந்த கேஸில் என்னாச்சு? டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது பாக்ஸ், அப்போ ஒர்க் டன். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் ஒர்க் டன் வந்து இல்லைன்னே சொல்லிக்கலாம். ஓகே, என்னதான் வந்து நம்ம லாங் டைம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி டயர்டு ஆனால் கூட, ஓகே, எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட் ஆனால் கூட, ஈவன் இஃப் வி ஸ்வெட் அலாட், ஓகே, அப்போ என்னது? ஒர்க் வந்து பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். சரியா? தென் நெக்ஸ்ட் பாரு. ஓகே, ஒர்க் டன். ஸோ ஒர்க் டன் எப்படி எழுதுற? ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராடக்ட் எஃப் டாட் எஃப் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார். இது வந்து ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆர் டாட் ப்ராடக்ட் எஃப் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார். அது என்ன சொல்கிறோம்? ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆர் டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இது வந்து ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார். எஃப்ங்கிறது வெக்டார், டிஆருங்கிறது வெக்டார். ரெண்டு வெக்டாரோட ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். ஓகே, டாட்டுங்கிறது என்னது? ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் எஃப் வெக்டார் அண்ட் டிஆர் வெக்டார். அதனால இது என்னது? ஸோ இஃப் வி மல்டிப்ளை டூ வெக்டார் அண்ட் அஸ் அ ரிசல்ட் இஃப் வி கெட் அ ஸ்கேலார், தட் ப்ராடக்ட் இஸ் கால்டு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். ரெண்டு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணுற, ஒன்று எஃப் வெக்டார், இன்னொன்று டிஆர் வெக்டார். ரெண்டு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது? ஒர்க் டன் கிடைக்குது. ஒர்க் டன்ங்கிறது ஸ்கேலார். அப்படி இது ரிசல்ட் வந்து ஸ்கேலாராக கிடச்சிதுன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேர் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். சரியா? ஓகே, ஸோ தோ யூ ஆர் மல்டிப்ளைங் டூ வெக்டார்ஸ், ஆன்சர் என்னது? ஸ்கேலார் கிடைக்குது. அப்படி ஸ்கேலார் கிடைச்சா அதுக்கு பேர் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னு பேர். ஓகே, அந்த குவான்டிட்டி என்னது? ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. அப்போ ஸ்கேலார்னா என்ன அர்த்தம்? மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்கும், நோ டைரக்ஷன். ஓகே, இட் ஹாஸ் மேக்னிடியூட் பட் நோ டைரக்ஷன். ஓகே, yes, so work done is a scalar product. Work done is a scalar quantity. Okay, it has magnitude and no direction, and unit of work done is Newton meter or joule. Okay, force oda unit Newton, distance oda unit meter. So Newton meter, force into displacement Newton meter or joule. Okay, dimension formula ml square t power minus 2. இதானது டைமென்ஷன் ஃபார்முலா. ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ml t power minus 2. ஃபோர்ஸுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா L. ஸோ L into L, L square. ஸோ ml square t power minus 2 is the dimension formula for work done. Okay, already studied. Okay, ml square t power minus 2. Okay, இப்போ இது வந்து f vector dot dr vector. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு. f vector dot dr வெக்டாரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஒர்க் டன் w ஈக்குவல் டு f vector டாட் dr வெக்டார். சரியா? இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். நம்ம எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது? டாட் ப்ராடக்ட் இல்லை, இது a டாட் பிங்கிறது என்னது? a வெக்டார் டாட் b வெக்டார் ஈக்குவல் டு ab cos theta அப்படின்னு எழுதலாமா? a வெக்டார் டாட் b வெக்டாரை ab cos thetaன்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி f vector dot dr வெக்டாரை எப்படி எழுதலாம்னா f dr cos theta ன்னு எழுதலாம். f dr cos theta. So this is called work done. So work done w equal to f dr cos theta. Okay, இங்கே தீட்டாங்கிறது என்னது? தீட்டாங்கிறது எது ரெண்டும் வெக்டார் ப்ராடக்டில் இருக்கோ அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள். ஸ்கேலார் ப்ராடக்டில் எது இருக்குது? எஃப்பும் டிஆரும். அப்போ எஃப்புக்கும் டிஆருக்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் தான் இது தீட்டா. Angle between force and displacement. சரியா? Okay, yes. So what is work done? Work done பற்றி என்ன சொல்லலாம்? Work done ஆனது work is said to be done when a force is applied on a body and the body moves. Okay, then the work is said to be done. Work done formula w equal to f vector dot dr vector. சரியா? இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா f dr cos theta. ஏன்னா a dot bங்கிறது என்னது? ab cos theta. ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் எஃப்டிஆர் காஸ் தீட்டா கிடைக்கும். சரியா? ஒர்க் டன்ங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, அதனால் மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்குது, டைரக்ஷன் கிடையாது. ஒர்க் டனுக்கு வந்து டைரக்ஷன் கிடையாது. சரியா? யூனிட் என்னது? நியூட்டன் மீட்டர் அல்லது ஜூல். டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என்னது? ml ஸ்கொயர் அண்ட் t பவர் மைனஸ் 2, அதாவது டைமென்ஷன் ஃபார்முலா. ஓகே, ஒர்க் டனோட ஃபைனல் ஃபார்முலா என்னது? எஃப்டிஆர் காஸ் தீட்டா. ஓகே, இதான் வந்து ஒர்க் டன் பற்றி. ஓகே, yes, now
இப்போ ஒர்க் டன் இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். முதல்ல ஃபார்முலாவை பார்க்கணும். ஒர்க் டனுக்கு ஃபார்முலா என்ன? எஃப் டிஆர் காஸ் தீட்டா, அதான் ஃபார்முலா. அப்போ அங்கே ஒர்க் டனுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கோ அந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள ஒவ்வொரு குவான்டிட்டியையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஒர்க் டன்கிறது. சரியா? அப்போ ஒர்க் டன் என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது? ஒர்க் டனில் எஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் டிஆர் காஸ் தீட்டா, இதான் வந்து ஒர்க் டனோட ஃபார்முலா இல்லையா? அப்போ ஒர்க் டன் எஃப்பை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, தட் இஸ் ஃபோர்ஸ். ஒர்க் டன் டிஆரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஒர்க் டன் தீட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, தட் இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் டிஆர். அப்போ ஒர்க் டன் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு, என்ன ஃபார்முலாவில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஓகே, ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது நமக்கு? ஃபஸ்ட்டு எஃப் இருக்குது, ஃபோர்ஸ். ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் ஃபோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். செகண்டு டிஆர், டிஆருங்கிறது என்னது? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ ஒர்க் டன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். மூணாவது தீட்டா, தீட்டாங்கிறது என்னது? எஃப்க்கும் டிஆருக்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள். எஃப்க்கும் ஓகே இதான் என்னது? எஃப், இதானது டிஆர். எஃப்க்கும் டிஆருக்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் தீட்டா. அப்போ தீட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். சரியா? ஸோ ஒர்க் டன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபோர்ஸ், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா பிட்வீன் எஃப் அண்ட் டிஆர், அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். எஸ். தென் நெக்ஸ்ட் பார், ஒர்க் டன் எப்பப்பெல்லாம் நமக்கு ஜீரோ ஆகும், ஒர்க் டன் எப்பப்பெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் ஆகும்னு பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஒர்க் டன் எப்பப்பெல்லாம் ஜீரோ ஆகுது. அப்போ ஒர்க் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நமக்கு? ஒர்க் வந்து ஃபோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, அடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, அடுத்தது தீட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த மூணுத்தையும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆனால் ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அது மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆனால் ஒர்க் டன் ஜீரோ ஆகும். அப்புறம் தீட்டா எப்படி இருந்தால் ஒர்க் டன் ஜீரோ ஆகும். இந்த மூணு கேஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ. சரியா? ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ. எப்பப்பெல்லாம் ஜீரோ? when the force is zero. ஃபார்முலா என்ன ஒர்க் டனுக்கு? ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு எஃப்டிஆர் காஸ் தீட்டா. வாட் இஸ் ஒர்க் டன் ஃபார்முலா? ஒர்க் டன் இஸ் எஃப்டிஆர் காஸ் தீட்டா. டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப்டிஆர் காஸ் தீட்டா, இதான் நமக்கு ஃபார்முலா. இப்போ ஃபோர்ஸ் ஜீரோவானா ஃபுல் டேர்மும் ஜீரோ ஆகிடும். ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் இஸ் ஜீரோ. ஃபோர்ஸ் ஜீரோவானா அப்போ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் இல்லை? ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ வென் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ. சரியா? ஸோ வென் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ. இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? எப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகும்? வென் அன் ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் ஆன் அ ஸ்மூத் ஹரிசான்டல் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ். நம்ம ஏற்கனவே ஃபோர்ஸே கொடுக்க வேண்டாம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது? ஒரு பால் ஓகே அப்படியே இது ஸ்மூத் ஹரிசான்டல் சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ என்னது? மார்பிளில் மூவ் ஆகுது, மார்பிள் ஃப்ளோர் ஓகே, அல்லது டைல்ஸ் ஓகே, அதில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோயேன். கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்மூத் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆனால் ஓகே நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ. ஏன்னா நம்ம ஃபோர்ஸே கொடுக்க வேண்டாம், அதுவே மூவ் ஆகும். ஓகே, இதை தான் நம்ம கலீலியோஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஏற்கனவே படித்தோம் இல்லை? ஸோ வி நீட் நாட் கிவ் ஃபோர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் தி ஆப்ஜெக்ட் டு பி இன் மோஷன். ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சரியா? அதுவாகவே மூவ் ஆகும். இஃப் த சர்ஃபேஸ் இஸ் ஸ்மூத் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ், ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ. அப்போ ஃபோர்ஸ் ஜீரோனா ஒர்க் டன் ஜீரோ. கிளியர்? எப்போ ஒர்க் டன் ஜீரோ? ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ வென் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவானா ஒர்க் டன் ஜீரோ ஆகும். எப்போ ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகும்? எப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்மூத் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் ஹரிசான்டல் சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகுதோ அப்போ என்னாகும்? ஃபோர்ஸ் ஜீரோ. அப்போ ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ. எஸ் கிளியர்? தென் நெக்ஸ்ட் ஓகே செகண்ட் கேஸ் when the displacement is zero. ஃபார்முலா என்ன ஒர்க் டனுக்கு? ஒர்க் டனுக்கு ஃபார்முலா W is equal to Fs cos theta, FDR cos theta, இதுதான் ஃபார்முலா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தாச்சு. ஃபோர்ஸ் ஜீரோவானா ஒர்க் டன் ஜீரோ ஆகிடும். இப்போ செகண்டு when the displacement dr is zero, ஒர்க் டன் என்னவாகும்? ஜீரோ ஆகிடும். ஃபோர்ஸ் ஜீரோவானா ஒர்க் டன் ஜீரோ, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோவானா ஒர்க் டன் ஜீரோ. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? when we apply a force on a wall, ஒரு வால் மேலே என்ன பண்ணுறோம்? ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். we are applying force on a wall. வால் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் வால் மூவ் ஆகுமா? ஆகாது இல்லை? ஸோ தோ வி அப்ளை அ வெரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆன் அ வால் ஓகே, ஓங்கி வால் அடி, உன் கை தான் ஹர்ட் ஆகும், வால் மூவ் ஆகாது. சரியா? ஸோ வென் வி அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் ஆன் அ வால் வாட் வில் ஹேப்பன்? த வால் வில் நாட் மூவ். அப்போ என்னது? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ. அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோனா ஒர்க் டன் ஜீரோ. ஓகே, ஃபோர்ஸ் ஜீரோனா ஒர்க் டன் ஜீரோ, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோனா ஒர்க் டன் ஜீரோ.
புரியுதா இருக்கும்? ஃபோர்ஸ் ஜீரோக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்? மூமெண்ட் ஆஃப் அ பால் ஓவர் அ ஸ்மூத் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ். அப்படி மூவ் ஆனா ஃபோர்ஸ் ஜீரோ. ஃபோர்ஸ் ஜீரோவானா ஒர்க் டன் ஜீரோ. சரியா? செகண்ட் கேஸ், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோவானா ஒர்க் டன் ஜீரோ. எப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ ஆகும்? இஃப் யூ அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் ஆன் அ வால், ஒரு வால் மேலே அழுத்தி தள்ளுற, வால் மூவே ஆகாது, அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே கிடையாது. அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோவானா ஒர்க் டன் ஜீரோ. கிளியர்? இப்போ செகண்ட் கேஸ் ஓவர். தேர்டு என்னது? வென் தீட்டா வச்சு பார்க்கணும். ஸோ வென் தீட்டா இஸ் 90 டிகிரி, அப்போ தான் ஒர்க் டன் ஜீரோ. தீட்டா ஜீரோனா காஸ் ஜீரோ 1 ஆகிடும். தீட்டா 90னா காஸ் 90 0. அதனால ஒர்க் டன் ஜீரோ. ஃபார்முலா என்ன ஒர்க் டனுக்கு? ஃபார்முலா ஃபார் ஒர்க் டன் இஸ் W = FDR cos தீட்டா. இதுதான் ஃபார்முலா. ஓகே, தீட்டா வந்து 90 போட்டால் தான் காஸ் 90 0. தீட்டா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கக்கூடாது. தீட்டா ஜீரோ எடுத்தால் காஸ் ஜீரோ 1 ஆகிடும். ஒர்க் டன் இருக்குது. சரியா? எந்த ஆங்கிள் இருந்தால் ஒர்க் டன் ஜீரோ? தீட்டா 90 இருந்தால் ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகணும்? ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில், இப்பர்சன் வந்து ஹரிசான்டல் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆனால் ஒர்க் டன் ஜீரோ. when a body moves in a horizontal direction, ஓகே, இப்படி மூவ் ஆகுது ஹரிசான்டல் டைரக்ஷனில், ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆனால் என்ன ஆகும்? ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ ஆகிடும். ஓகே, ஸோ எந்தெந்த பிளேஸ்லாம் ஒர்க் டன் ஜீரோ? இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, சர்க்குலர் பாத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது. ஓகே, யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படி இருக்குது. அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், ஓகே, ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கும். சரியா? எப்படி ஃபோர்ஸ் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு பாடி வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் இருந்தால் அது என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். அந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஓகே, இன் வாட் டைரக்ஷன் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ்? Along the radius towards the center. Okay, so when a force is, okay, when an object is performing uniform circular motion, அப்போ என்ன ஆகும்? ஃபோர்ஸ் கட்டாயம் இருக்கும். சரியா? ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும்? எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் வந்து நமக்கு ஆக்ட் ஆகும். சரியா? ஓகே, அப்போ ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குது. ஆப்ஜெக்ட் எப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆகும்? இந்த டைரக்ஷனில் வெலாசிட்டி இருக்கும், அதே டைரக்ஷனில் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ இன் திஸ் டைரக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி. ஸோ இது வந்து டேஞ்சன்ட் டு த சர்க்கிள். ஓகே, இந்த டேஞ்சன்ட்டுக்கும் இது வந்து ரேடியஸ்க்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் 90 டிகிரி. ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் டேஞ்சன்ஷியலாக மூவ் ஆகும். ஓகே, ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டராக ஆக்ட் ஆகும். சரியா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆனால் எப்படி இருக்கும்? ஃபோர்ஸு டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அலாங் த ரேடியஸ் வழியாக இருக்கும் ஃபோர்ஸு. ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகும்? டேஞ்சன்ஷியலாக மூவ் ஆகும். சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சன்ட்டுக்கும் ரேடியஸ்க்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் 90 டிகிரி. அப்போ தீட்டா 90 டிகிரியாக இருந்தால் ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ ஆகிடும். சரியா? அப்போ எப்போ வந்து ஒர்க் டன் ஜீரோ? வென் அன் ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் இன் பெர்ஃபார்ம்ஸ் அ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். Okay, moves in a circular path. Okay, when an object moves in a circular path, that is performing uniform circular motion, அப்போ work done zero ஆகிடும். ஓகே, ஸோ எப்போ தீட்டா என்னவாகும்? தீட்டா 90 டிகிரி ஆகும். இப்போ a person carrying a heavy load and walking on a horizontal surface. Okay, even this is work done பாரு, work done வந்து zero. Person is having a heavy load. ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில்? அப்பர் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஆனால் இவன் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறான்? ஹரிசான்டல் டைரக்ஷனில். அப்போ ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் 90 டிகிரி. பர் ஃபோர்ஸ் அப்பர் டைரக்ஷன். ஓகே, ஹீ இஸ் லிஃப்டிங் த ஹெவி லோட். அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன் தி அப்பர் டைரக்ஷன். ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ஹரிசான்டல் டைரக்ஷன். ஏன்னா இந்த ஹரிசான்டல் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறான். அப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் என்னது? 90 டிகிரியா? அப்போ என்னது? ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ. அது மாதிரி இங்கே சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில். இப்போ தான் சொன்னேன் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் 90 டிகிரி. அப்போ ஒர்க் டன் ஜீரோ. சரியா? அது மாதிரி எ பர்சன் பாய் கேரியிங் பக்கெட் ஆஃப் வாட்டர். பாரு, எ பாய் கேரியிங் எ பக்கெட் ஆஃப் வாட்டர். சரியா? அண்ட் வாக்கிங் ஆன் அ ஹரிசான்டல் சர்ஃபேஸ். சரியா? இந்த வெயிட் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும்? இந்த வாட்டரோட வெயிட் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, இங்கே வந்து வெயிட், தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்டிங் இன் தி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, ஹீ இஸ் வாக்கிங் இன் தி ஹரிசான்டல் டைரக்ஷன்.
சரியா? அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஒர்க் டன் வந்து 90 டிகிரி, சாரி ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு 90 டிகிரி. அப்போ ஹீ ஹாஸ் நாட் டன் எனி ஒர்க். சரியா? என்னதான் பக்கெட்டில் வாட்டர் வச்சுட்டு வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆனால் கூட ஒர்க் டனே கிடையாது. ஏன் ஒர்க் டன் கிடையாது? ஏன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து எம்ஜி ஆக்டிங் இன் த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். இவன் வந்து எந்த டைரக்ஷன் மூவ் ஆகிறான்? ஹரிசான்டல் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகிறான். அப்போ நோ ஒர்க். ஸோ ஒர்க் இஸ் நாட் டன் பை ஹிம். சரியா? ஓகே. ஸோ பர்சன் கேரிங் a bucket of water and walking on a horizontal surface does no work. A person carrying bucket of water, okay, on his hand and walking on a horizontal surface does no work. ஏன் no work? Because ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் 90 டிகிரி. அதனால ஒர்க் டன் கிடையாது. புரியுதா? ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் வந்து கொஞ்சம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனமாக தெரிஞ்சாலும் அதுதான் வந்து உண்மை. ஓகே. ஏன்னா இப்போ ஃபிசிக்ஸ் பேஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து உண்மையாகும். ஏன்னா ஃபோர்ஸுக்கும் இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிளை பொறுத்து தான் ஒர்க் டன். கிளியர் நவ்? எஸ். ஸோ இப்போ ஃபைனலி வாட் கன்க்ளூஷன் we can come to? Okay, see, a ball rolling on a horizontal, okay, highly polished smooth surface. Okay, so work done is 0. A ball rolling on a horizontal smooth surface, okay, polished surface, there is no friction at all, then work done is 0. சரியா? எங்கெங்கெல்லாம் work done 0? Work done is 0 when, okay, force is 0. Work done is 0 when displacement is 0. Work done is 0 when theta is 90. Okay, these are the cases where work done is 0. Yes? Hope you all understood this class. Okay, hope you all, the class was so interesting. Okay, let us meet tomorrow. Yes, bye students. Thank you.